السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പരിശുദ്ധമായ പോരിശയാക്കപ്പെട്ട രാവിൽ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഈ ഉമ്മത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളക്കാരായ മുഹബ്ബീങ്ങളായ ഈമാനുള്ള മുഴുവൻ സ്വാലിഹീങ്ങളും ഔലിയാക്കളും സൂഫിയാക്കളും പ്രഗത്ഭരായ മഹത്തുക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അൽ ഉലമാ ഒക്കെ, അവരോട് സ്നേഹമുള്ള മുഴുവൻ സാദാത്തുക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരുടെ നാവിലൂടെ ഓതുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓതപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധമായ മജ്‌ലിസാണ് മങ്കുസ് മൗലിദ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പരിശുദ്ധമായ മങ്കുസ് മൗലിദ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉലമാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം തങ്ങൾ മനോഹരമായി രചിച്ച, ദീനിൽ അവഗാഹമുള്ള, ഫിഖ്ഹിൽ അവഗാഹമുള്ള ഓരോ വരികളിലും എന്താ പറയേണ്ടത്, എന്താ ഫായിദ ഗുണം കിട്ടാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഉലമാക്കൾ ആരെങ്കിലുമല്ല രേഖപ്പെടുത്തിയ പരിശുദ്ധമായ മങ്കുസ് മൗലിദാണ്. അത് തന്നെ ഇമാം ഗസാലി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ മൗലിദുകളിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുക്കുന്ന മനോഹരമായ കറാമത്തുള്ള വരികളാണ്. ആ വരികൾ സമ്മേളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനോഹരമായ മങ്കുസ് മൗലിദ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അത് ഓതുന്ന വീട്ടിൽ, ഓതുന്ന സ്ഥലത്ത്, ഓതുന്ന വ്യക്തിക്ക്, അവരുടെ കുടുംബം എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സൗകര്യങ്ങളും സലാമത്തും ആഫിയത്തും എല്ലാം ഇസ്സത്തടക്കം അള്ളാഹു തരുന്ന, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന, വിഷമങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്ന, പകർച്ചവ്യാധികൾ കാവലുണ്ടാകുന്ന, ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റുള്ള പരിശുദ്ധമായ മൗലിദാണ് മങ്കുസ് മൗലിദ്. വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആ മൗലിദാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, റാഹത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലണം. എന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും വേണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമുക്ക് മങ്കുസ് മൗലിദിലേക്ക് കടക്കാം. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وابدا وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه خجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله تعالى عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في سفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة
إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على صفاح قط. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل وسلم. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافع الأبطح والحبيب العربي. أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافع الأبطح والحبيب العربي. أنت أم أم أبو ما رأينا فيما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافع الأبطح والحبيب العربي. أنت منجينا غدا من شفاعتك الشفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافع الأبطح والحبيب العربي. ارتكبت على الخطا غير حسر وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي. إننا نرجو إلى كأس حولك للعطاس يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي. الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وهلنا إن ضاع يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي. الصلاة على النبي
كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور الموزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله تعالى عنهما أطهر فتاة بالعرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والولدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله تعالى عنها قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله تعالى عنهما اهتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ولجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة رضي الله تعالى عنها تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهتها المؤتمنة وآمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت الانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات فلما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنين المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة وهو يقول لها بشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا وآتاها في ذي الحجة الموسى الكليم عليه السلام وعلمها برتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه لسنا ونادى في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في سفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب بدنا فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة رضي الله تعالى عنها أمر الولادة وحان بروز شمس السعادة تلألأ الحق نورا الله ونشرت له في الكون أعلام الله وإذا بطائر أبيض قد سقط من الهوى فمر بجناحه على بطن آمنة رضي الله تعالى عنها مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل وسلم يا ربي صل على النبي محمد
منجي الخلائق من جهنم في غدي ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناته يتوقد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي جبريل نادى في منصة حسنه هذا مالح الكون هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا كحيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا سيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مالح الوجه هذا الأوحد يا ربي صل على النبي محمد ننجي الخلائق من جهنم في غدي هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي قالت ملائكة السماء بيسره ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد ننجي الخلائق من جهنم في غدي بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر صحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي صلى عليك الله يا علم الهدى مناح طير في الغصون يغرد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي اللهم صل وسلم وبارك عليه. അൽഹംദുലില്ലാ, നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഭാഗവാക്കായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അൻവാർ ഹഫീസിന്റെ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെ ചെന്നാലും ഏത് നാട്ടിൽ ചെന്നാലും ആ നാട്ടിൽ ഉസ്താദെ അൻവാർ ഹഫീസിന്റെ ഉസ്താദല്ലേ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവർ ദ്വാരക്കണേ എന്ന് പറയാത്ത ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എവിടെ ചെന്നാലും
എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്താലും ആ വാഹനത്തിലുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലുണ്ടാവും. അത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന മഹല്ലിൽ അൽഹംദുലില്ലാ എത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടെയാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും, എൻ്റെ അറിവിൽ ഭൂരിഭാഗം കുടുംബങ്ങളിൽ രാവിലെ ഒരു വട്ടം നമ്മുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ വലിയ സന്തോഷമാണ്, വലിയ റാഹത്താണ്, വലിയ സ്നേഹമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിലനിർത്താനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആഫിയത്ത് അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് കേൾക്കാനും പറയാനൊക്കെ അല്ലാഹു ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സ്വലാത്ത് ചലഞ്ചിൽ 1,00,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മുഴുവൻ പേരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ പേരുകൾ പ്രത്യേകം പറയണം എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ നമുക്ക് ഈ 15-ാം തീയതിയാണ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞത്, തിങ്കളാഴ്ച. അതിന് മുമ്പായി, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമ്മാന കൂപ്പണിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, അതിന് മുന്നോടിയായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചൊല്ലിയ ആളുകൾ, ഞാൻ ചൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലാതിരുന്നാൻ പറ്റില്ല, ചൊല്ലിയവരുടെ ലിസ്റ്റാണ് കിട്ടേണ്ടത്. അവരുടെ പേര് കിട്ടണം, അവരുടെ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടണം, പേര് വീട്ടുകാരൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണം, എങ്കിലേ നമുക്കത് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും മാക്സിമം അത് നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലാസിന്റെയും താഴ്ഭാഗത്ത് കമന്റ് ബോക്സിൽ സ്വലാത്ത് കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് കാണും. ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, നമ്മുടെ പേരും നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറും അവിടെ എന്തൊക്കെയാണോ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഫില്ല് ചെയ്യുക, സ്വലാത്തിന്റെ എണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉപ്പുണ്ട്. പിന്നെ കമന്റിലൂടെയും പറയാം. അൽഹംദുലില്ലാ സന്തോഷമാണ്. കഴിവിന്റെ പരമാവധി എല്ലാവരും ആ സ്വലാത്ത് ചലഞ്ചിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവുക. 1,00,000 നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ 10 ലക്ഷം അള്ളാന്റെ സമ്മാനം. അത് കിട്ടി, അത് തന്നെ മതിയാകും. ജീവിതവും ആഖിബത്തും ഖബറും മഹ്ശറൊക്കെ നന്നാവാൻ മതിയാകും. ഉറപ്പാണ്, അതിൽ തർക്കമില്ല. സമ്മാനം മോഹിച്ചല്ല, അള്ളാന്റെ സമ്മാനം മോഹിച്ച്, പുണ്യ റസൂലിന്റെ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഹബ്ബത്ത് മോഹിച്ച് എല്ലാവരും ഭാഗവാക്കാകണം. അൽഹംദുലില്ലാ. അവർക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ലൊരു ഉസ്താദിന്റെ ഹദിയ എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു സമ്മാന പൊതി അവർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. അൽഹംദുലില്ലാ. ആരാണോ അർഹത് അള്ളാന്റെ തീരുമാനത്തിലുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ശ്രമിക്കന്നെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. മനസ്സറിഞ്ഞ് ആത്മാർത്ഥമായ ആമീൻ പറയണം. മൗലിദ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ദുആ ഇജാബത്ത് ഉറപ്പാണ്. അതിന് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, അവർ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദുആയാണ്. മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം തങ്ങൾ കൈപ്പടയിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന മങ്കൂസ് മൗലിദിന്റെ ചേർത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ദുആയാണ്. നമ്മുടെ വകയായിട്ടല്ല. അത് പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തിൽ മുഞ്ചിയ, അതുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. കാവലുറപ്പാണ്, ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര്, ഉപ്പമാര്, സഹോദര സഹോദരിമാര്, എന്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പേടിയും വേണ്ട. ഈ മൗലിദും സ്വലാത്തും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതിയാകും നമുക്ക്. അൽഹംദുലില്ലാ, വിജയം ഉറപ്പാണ്. ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. മനസ്സറിഞ്ഞ ആമീൻ പറ. ചെറിയൊരു ദുആ. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൻഅമ അലൈനാ ബിൽ ഈമാനി വഹദാനാ ഇലാ ദീനിൽ ഇസ്ലാം ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദാ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتصفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناكع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا. اللهم لا
تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق نبينا وسيدنا وحبيبنا نبي الرحمة مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وآله الأبرار وأصحابه الأخيار അർഹമുറാഹിമായ ഹൽമലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസീദായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹുവേ നിങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് പൊറുക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ഓതിയ സ്വലവാത്തുകൾ, സലാമുകൾ, മദ്ഹുകൾ, കീർത്തനങ്ങൾ, അപദാനങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ എല്ലാറ്റിന്റെയും മിഥലതവാവ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും സബബായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുണ്യ റൗളാ ശരീഫിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ ഖൈറുൽ ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, വല്ലുപ്പമാര്, വല്ലുമ്മമാര്, കന്നവന്മാർ, ഉസ്താദുമാര്, മുശായിഖന്മാര് അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവര്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവര് എല്ലാവരുടെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ. നിങ്ങൾ സാധുക്കളാണല്ല, പാപികളാണല്ല, പാവപ്പെട്ടവരാണല്ല, ദോഷികളാണല്ല. ഞങ്ങളുടെ കൽബ് മോശമാണ്, കണ്ണ് മോശമാണ്, കാത് മോശമാണ്, നാവ് മോശമാണ്, ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോശമാണല്ല. ഈ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഈ മാസത്തിൽ സ്വലാത്ത്, സലാമുകൾ, മദ്ഹുകൾ, മൗലിദ് ചൊല്ലുന്ന ഔലിയാക്കളുടെ, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ, സൂഫിയാക്കളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോകത്തും ആഫിയത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്നോടല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റാരുമില്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ കൈയൊഴിഞ്ഞു കളഞ്ഞാ പോകാൻ മറ്റൊരു ഇടവുമില്ല അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്യാനും ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ പൊക്കാനും നിന്റെ ദർബാറല്ലാതെ മറ്റൊരിടവുമില്ല അല്ലാഹ്. പടച്ചവരെ ഒരു മഖ്ലൂക്കിനോടും ഞങ്ങൾക്ക് റബ്ബേ ദുആ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദുആ ചെയ്യാൻ നിന്നോട് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നുള്ള ഉറച്ച ഈമാനും യഖീനുമുള്ളവരാണ് റബ്ബേ. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ, അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ, അയിമ്മത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. അല്ലാഹുവേ ഈ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത്, സലാമുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഒരു പുൽക്കുടിയെ പോലും സൃഷ്ടിക്കാൻ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല, ഒരു ഔലിയാക്കളെ കൊണ്ടും കഴിയൂല. അത് കഴിയുന്നവൻ, സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ നീ മാത്രമാണ്. ലാ ഖാലിഖ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ഉറച്ച ഈമാനുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ റബ്ബേ. എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ മൗലിദ് ചൊല്ലുമ്പോ, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ, പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ സന്തോഷം നടത്തുമ്പോ അല്ലാഹുവേ നബിയോട് ദ്വാരക്കുന്നു, ഔലിയാക്കളോട് ദ്വാരക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പലരും ഞങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങൾ അത്രയേറെ മണ്ടന്മാരല്ലല്ലോ റബ്ബേ. ഈമാൻ നീ ഞങ്ങളുടെ കൽവിൽ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഹബീബിന്റെ സ്നേഹം കൽവിൽ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, മഹാന്മാരുടെ മഹബത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹുവേ ആര് ഞങ്ങളെ കളിയാക്കിയാലും നിന്നോട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. എല്ലാ ഖൈറും തരണേ അല്ലാഹ്, എല്ലാ ശർറിൽ നിന്ന് കാവൽ തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവര്, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വലാത്ത് പാടി പറയുന്ന മക്കളടക്കമുള്ള കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് പേര്, സഹോദരിമാര്, ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുടങ്ങാതെ കേൾക്കുന്നവര്, കമന്റ് പറയുന്നവര്, കൽവിൽ സന്തോഷം പറയുന്നവര്, പടച്ചവര്, ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലത്തുകാര്, ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്ന ഉമ്മമാര്, ഉപ്പമാര്, അല്ലാഹുവേ ദുആ ചെയ്യുന്ന ആമീൻ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ വെറും കൈയോടെ മടക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൂമുഖം
സഹാബത്ത് കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി നിന്ന് കന്ന ശംസു തദൂറു ഫീ വജ്ഹി, മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ സൂര്യൻ കറങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞ നബിയേ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കലാണെന്ന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. ഈ ഉമ്മത്തിൽ ആദ്യം സ്വർഗം കടക്കുന്നവരവരാണ്. പുണ്യനബിയുടെ സ്വർഗത്തിലും ദുനിയാവിലും കൂട്ടുകാരനാണ്. സ്വർഗത്തിന്റെ 8 കവാടങ്ങളും മാടി വിളിക്കുന്ന ആളാണ്. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതുപോലും അങ്ങനെയാണ്. മഹദിയായ ഉമ്മുന ആയിഷത്തുൽ തുഹ്റാ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പറഞ്ഞില്ലേ, യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോ വിരല് മുറിച്ചു കളഞ്ഞ സുലൈഖാന്റെ കൂട്ടുകാരികളെങ്ങാനും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ കണ്ട അവര് കൈ തന്നെ മുറിച്ചു കളയും അറിയാതെ. അത്രയേറെ സുന്ദരമായ ഭൂമുഖമാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഒരു വട്ടം മനാമിലൊന്ന് കാണാൻ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബീഉൽ അവ്വൽ കേറി വന്നിട്ടും ഹബീബിന്റെ സന്തോഷം കേറി വന്നിട്ടും ഈ വലിയ അന്യമത്തുൽ കുബറാ, ഉന്നതമായ സമ്മാനം നീ തന്ന മാസം വന്നിട്ടും അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖത്ത് സന്തോഷത്തിന്റെ തെളിച്ചമില്ലാതെ ദുഃഖത്തിന്റെ കറുപ്പ് തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തിൽ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരെ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന തലമുറയെ നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോരേ, എല്ലാവർക്കും നീ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരാളെയും നീ ഒഴിവാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. നടച്ചുവരെ ആഫാത്ത്, മുസീബാത്തുകൾ, ബലിയാത്തുകൾ മൗലിദ് കഴിക്കുന്ന വീട്ടുകാർക്ക് വരൂല്ല എന്ന് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ തരണേ അല്ലാഹ്. അപകട മരണങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാഹ്. മയ്യിത്ത് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ എത്രയോ മരണങ്ങളാണ് ഡെയിലി നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കാണാത്തത്, കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കാത്തത്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ പോകുന്നവരാണ്, ഓടിക്കുന്നവരാണ്, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ പോകുന്നവരാണ്, കുടുംബങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു അപകടത്തിലും ഹബീബിന്റെ ഹക്ക് ജാഹ് കൊണ്ട് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഇടപാടുകൾ, കച്ചവടങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, വീട്, കുടുംബം, മഹല്ലത്ത് എല്ലാറ്റിനും ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് പേര് മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. എല്ലാ മുറാദും ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്ത, മക്കളില്ലാത്ത, നല്ല ജോലിയില്ലാത്ത, ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായി കടമുള്ള, ഞെരുക്കമുള്ള ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ബറക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞു നൽകണേ അല്ലാഹ്. റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഞങ്ങളുടെ കാന്നവന്മാര് സാധുക്കളാണല്ലാ. ഞങ്ങളാക്കാൻ വേണ്ടി വെയിലുകൊണ്ട് പട്ടിണി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് റബ്ബേ അവര് പോലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വാരി തന്നവരാണ്. അഹുവേ, ഞങ്ങളെ തോലെടുത്തുകൊണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. സുഖമില്ലാതെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ കിടന്നപ്പോ ഇന്ന് വരെ കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അതേപോലെ ബാപ്പയെ പോലെ, ഉമ്മയെ പോലെ, ഉസ്താദിനെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു നിധി കിട്ടുമോ റബ്ബേ? അത് ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ കിട്ടിയ വലിയ നിധിയാണ് റബ്ബേ. വിലയറിയാതെ പോയി റബ്ബേ, വിലയറിയാതെ പോയി റബ്ബേ. അവരുടെ പൊരുത്തനുവാദമില്ലാതെ സ്വർഗം തരൂല്ലല്ലോ അല്ലാഹ്. പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മാക്ക്, ബാപ്പാക്ക്, ഉസ്താദുമാർക്ക് ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയില്ലാത്ത വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറി ചെല്ലുന്നത് വെറുതെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാവോ, സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല റബ്ബേ. അവരുടെ സാന്നിധ്യം, പ്രസൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാലം തരണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബം വേണ്ടപ്പെട്ടവർ റബ്ബേ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഫലസ്തീനിലെ പാവപ്പെട്ട ഒരു നേരത്തിന്റെ അന്നത്തിന് വേണ്ടി പടയുന്ന മക്കൾക്ക് നീ റിസ്ഖ്, ഉപജീവന മാർഗം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, അക്രമകാരികളെ നീ തടഞ്ഞു വെക്കണേ അല്ലാഹ്. പരാജയപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. പടച്ചവരെ, ദുആ ചെയ്യുന്ന, ആമീൻ പറയുന്ന സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ നാവുകൾക്ക്. അവസാനം ഒറ്റ വാക്ക് പറയാം, വല്ലാത്ത കൊതിയാണല്ലാഹ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവരേ, ഞങ്ങൾ ഇന്നങ്ങ് മരിച്ചുപോയാ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ തീമാകും, ഭാര്യ വിധവയാകും, ഞങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവില്ലാതെയാകാകും. അല്ലാഹുവേ, നീ ദീർഘായുസ്സരണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിഫ്ദ് തരണേ അല്ലാഹ്. ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്.
ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ചോദിച്ച എല്ലാ ഖൈറും ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ. അവിടുന്ന് കാവൽ ചോദിച്ച എല്ലാ ശർറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ തരണേ അല്ലാ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر كلام الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.